Okay, good morning children. How are you Nara? అందరూ బాగున్నారు కదా? ఓకే మరి నిన్నటి వరకు చెప్పిన హోంవర్క్ అందరూ పర్ఫెక్ట్ రాశారు. వెరీ గుడ్ నారా. టుడే టాపిక్ ఇస్ ఎక్సర్సైజ్ 3.2 లో థర్డ్ క్వశ్చన్ లెక్కించండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద ఆస్కింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 and 20? 1 కి 20 కి మధ్యలో ఉన్న గ్రేటెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి రైట్ ద all prime numbers between 1 to 100, 1 to 20. Okay, all prime numbers between 1 and 20. What is the meaning of between 1 and 20? We don't take in the 1 and 20. We take in only between 1 and 20 numbers. Okay, we write 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are a prime numbers between 1 to 20 numbers. Okay, all of you look at the number prime numbers. Okay, observe it. Which is the biggest and highest or greatest prime number? Okay, 19 is the greatest prime number. Greatest prime number is equal to 19. Okay, number 19. 19 is the greatest prime number. Okay, next. Fourth, find the prime and composite numbers between 10 and 30. Okay, shall I repeat? Okay, write neatly. Don't write mistakes. Okay, fourth one. What is the asking fourth question? Find the prime and composite numbers between 10 and 30. This is the asking question. Okay, we write the answer and we given the answer. First of all, prime numbers between 10 and 30. Okay, 10 की 30 की मध्य होने मात्रा है. Okay, we don't take 30 and 10 and 30 number. Okay, first of all between we write the right answer is prime numbers in between 10 and 30 numbers. Okay, 11 is the prime number. Okay, 13, 17, 19 చెప్పుకోవచ్చు, మీరు చెప్పవచ్చు. 23 and 29. Last one is the 29. These are prime numbers between 10 and 30 numbers. Okay, next we write composite numbers between 10 and 30 numbers. Okay, we write composite numbers between 10 and 30. Okay, we take and we write composite numbers 12, 14, 15, 16, 18 and 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 21 is the last number. These are composite numbers between 10 and 30 number. Okay, Nana? Okay, write neatly, don't write mistakes. Okay, shall I repeat? Okay. Next question, fifth question. First of all, read the question. Okay, what is the question? The numbers 17 and 71 are prime numbers. Both these have same digits 1 and 7. Find two more such pairs of prime numbers below 100. What is that meaning? What is the first of all asking question? The numbers 17 and 71 are prime numbers. We know 71 is 17 is also prime number, and we write the number 17 rewriting. Okay, reverse 17. That's it. First of all we write sir, and second one అంటే reverse order లో 17 ని reverse order రాస్తే 71 వస్తాయి.
ఇలా 17 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ 71 ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు 17 ఉంది కాబట్టి ఆ 17 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ తెలుసు, దాన్ని రివర్స్గా రాస్తే 71 అవుతుంది. మరి అలాగే అంటే 17 ప్రైమ్ నెంబర్ అయ్యి 71 కూడా ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది కదా, ఇలాంటి ఇంకేమైనా ఉన్నాయో ఆలోచించండి అంటుంది. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఓకే, we write the answer prime numbers. First of all we write prime numbers. I know 13, reverse writing is 31. First of all I write 33 and second one I write the 1. Total 13 reverse order is 31 number. 13 is a prime number and 31 is also prime number. Okay, next one, next time ఉండొచ్చు ఇంకా ఉన్నాయా? 17, 71 అయినట్టుగా 13, 31 అయినట్టుగా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, 37 రైట్ రివర్స్ 73. 37 is a prime number and 13 is also 37 is a prime number and 73 also prime number. ఓకే, ఈ రెండు నెంబర్లు మనం అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ని రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తాడు, మళ్ళీ ప్రైమ్ నెంబరే రావాలి, అలాంటివి ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు. ఓకేనమ్మా, ఇంకేమి లేవు. 11 రాస్తే 11 అవుతుంది కానీ చేంజ్ రావాలి నెంబర్లో. 11 ప్రైమ్ నెంబర్ చేస్తారు, మరి దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తే 11 అవుతుంది కానీ ఇక్కడ 11 ఇక్కడ చేంజ్ రావాలి నెంబర్. ఇక్కడ 11 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 11 రాకూడదు. మన 11 ఉన్నప్పుడు 11 అయితే 7 = 7, 3 = 3, 2 = 2 రాయొచ్చు కదా, కాబట్టి నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th question. What is the asking 6th question? Write 3 pairs of twin prime numbers below 20. You know twin prime numbers. First of all, 35 page lo look at the 35 page. What is the meaning of twin prime numbers? Twin primes are prime. Twin primes are prime numbers that differs from each other by 2. Okay, number 2 prime numbers రాసినప్పుడు వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ దట్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ 2 గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, shall we write the answer? 3 pairs of twin primes. 3 pairs of twin primes below 20. Below 20 we know or don't know? Yes, we know. Okay, write it. 3, 5 is a one twin primer. 5, 7 and 11, 13. Next one 17, 19. Okay, ఇంకేమైనా ఉంటాయా? Okay, 29, 31, 41, 43, 71, 73. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వచ్చినాయి. అవునా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మధ్యలో? ఏమన్నా ఉన్నా కానీ మన వరకు అయితే 3 రాయమంటాం, కానీ మనం ఏం రాసాము? ఎన్ని రాసాము? మొత్తం కలిపి మనం 77 వరకు రాసాము. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 వరకు రాసాము. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. మనకి కేవలం కావాల్సిన 3 మీరు రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వాడు కేవలం బిలో 9 అంటే ఇక్కడ 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 వరకు సరిపోతుంది. కాబట్టి మిగతా కూడా ఉన్నాయి, మీకు తెలియటం కోసం రాశాను నేను అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Write 2 prime numbers whose product 35. 35కి ఏవైనా 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే కావాలంట. ఆ 5 and 7 is a prime numbers. Their product 5 into 7 is equal to 35. Okay, this is the 7th question. And 8th question. Write express 36 as sum of 2 odd primes. ఏవైనా 2 odd primes తీసుకోండి, దాన్ని మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే
36 రావాలి. odd prime numbers are 17 comma 19. Sum of the primes 17 plus 19 is equal to 36 కావాలంటాడు. ఓకే వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ రైట్ 7 consecutive and composite numbers less than 8. ఓకే చాలా రెపిట్నారా. ఓకే ఇక్కడ రాస్తలే. కాంపోజిట్ నెంబర్స్ బిలో 100 వరకు రాయమంటాడు. అంటే లెస్ దాన్ 100 వరకు 7 రాయమంటాడు. 100 వరకు ఉన్న ఏవైనా కాంపోజిట్ నెంబర్స్ 7 రాయండి అంటాడు. 4, 6, 8 and 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, so on. These are composite numbers less than, okay, LESS rana, is less than 100 కంటే తక్కువగా ఉన్న numbers రాయండి. ఓకే నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్. x plus 53 the sum of 3 primes. Okay, shall I repeat? Okay. What is asking 10th question? 53 the sum of 3 primes. ఏవైనా 3 ప్రైమ్ నెంబర్స్ రిలేషన్ చేస్తే 53 రావాలంట. ఓకేనా. we taken 3 prime numbers. 3 prime numbers 3 primes అన్నా ఒకటే. 3 primes are 17 comma 30 17 comma 17 రాకపోవచ్చు కదా. 13 comma 37 comma 3. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉంటాయా మరి ఇవి కాకుండా? ఆలోచించండి. ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 13 plus 37 plus 3 is equal to 53. నెక్స్ట్ మీరు తీసుకుంటే 19 plus 31 plus 3 is equal to 53 అవుతుంది కదా. 19 తీసుకుంటే 19, 31, 3 తీసుకున్నప్పుడు. ఓకేనమ్మా. ఓకే నెక్స్ట్ రబ్ చేస్తున్నా. ఇంతవరకు పర్ఫెక్ట్ రాసుకోండి. మీ ఇష్టం ఈ ఆన్సర్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఈ ఆన్సర్ అయినా రాసుకోవచ్చు. రెండు రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 11th one. వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 11th క్వశ్చన్? రైట్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ హూజ్ డిఫరెన్స్ 10. ఏవైనా 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు వాటి డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు 10 రావాలి. విచ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? ఓకేమ్మా. ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఏవైనా 2 ప్రైమ్స్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ 19 comma 29. 19 is a prime numbers and 29 is also prime numbers which differ 10. ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసినప్పుడు మనకి 10 వస్తుంది కదా. ఓకే 31 comma 41. నెక్స్ట్ 43 comma 53. నెక్స్ట్ 61 comma 71. ఓకే నంబర్స్ ఎంత మించి ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు. ఇక ఓకే రాసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకుంటే 73 comma 83. చూడండి మొత్తం ప్రైమ్ నెంబర్స్ 19, 29, 31, 41, 43, 53, 61, 71, 73, 83 ఆల్సో టోటల్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. దే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ pairs యాజ్ ద 10. ఓకేనా. ఓకే రైట్ ఇట్ నీట్లీ. మీకు అబ్జర్వేషన్ కోసం మీరు అవసరం అయితే దే డిఫరెన్స్ between each pair is equal to 10.
ఎగ్జాంపుల్కి 29 మైనస్ 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు 41 మైనస్ 31 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, 53 మైనస్ 43 10, 71 మైనస్ 61 10, 83 మైనస్ 73 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే, నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్. Next 12th, what is the asking 12th question? Write three pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు క్వశ్చన్ అర్థం కావాలనుకున్నాం. 3 జతల ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాయండి లెస్ దాన్ 20, 20 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. 3 జతల ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. వాటి రెండింటి టెస్ట్ మనం చేసినప్పుడు 5 టైమ్స్ డివిజన్ చేయబడాలి. అది 3 pairs of prime numbers less than 20. Less than 20. We know 2, 3. Okay. Next to 3, 7. 2 ని 3 డివిజన్ చేస్తే 5 వచ్చింది. 5 ని 5 టైమ్స్ డివిజన్ చేస్తే 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3, 7 రెండింటిని డివిజన్ చేస్తే మనకి 10 అవుతుంది. ఓకే అమ్మా. 3, 17 ఆల్సో 17, 3. నెక్స్ట్ 13, 7, 13 ఇలా కూడా ఎలా రాసినా కానీ మొత్తం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ 5 టైమ్స్ మనం డివిజిబుల్ చేస్తే 5 టైమ్స్ పోతుంది. ఓకేనా. These are some divisible by 5. ఓకేనా. 5 టైమ్స్ ఇవి డివిజన్ చేయబడుతుంది. ప్రతిదీ మీరు మాత్రం చేసుకోవడం అవసరం లేదు. డివిజిబిలిటీ రూల్ యూజ్ చేసుకోవడానికి తెలిసిపోతుంది కదా. 1 ప్లేస్లో 0, 5 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పుట్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పుట్ ద హెడ్డింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ 3.5. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. Prime factorization, when a number is expressed as a product of its factor, we say that the number has been factorized. Factorized, the process of finding the factor is called factorization. Look at the definition. When a number expressed, page number 36 లో ఉన్న definition, expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. The process of finding a factor is called factorization. Factor, what is the meaning? When a number expressed as a product of its factor, we say that the number has been factorized. The process of finding a factor is called factorization. ఇక్కడ మనం ఒక నెంబర్ తీసుకుంటాం, దానికి ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాము. ఆ రాసినప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే వచ్చిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే
మనకి యాజ్ చేసి ఒక నెంబర్ వస్తుంది, అదే నెంబరు దట్ ఈస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్, అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 24కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are అంటే 2 టేబుల్తో ఇలా వస్తాయి. ఇలా మీకు ఎలా వస్తాయి అంటే చూడండి, 24 ఉంది కదా, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, 2 2 2 3, 1 2 3 టైమ్స్ ఉంది, 1 రాశారు. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 చూసారా. మనకి ఇవ్వబడిన నెంబర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకొని దీని ఈవెన్ నెంబర్ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో రాసినప్పుడు ఇలా వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ 24 ఉంది కదా, ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ టోటలీ మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 24 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఓకేనమ్మా నాన్న, దీంతో టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, చెప్పిన ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ హోంవర్క్ నోట్స్లో రాయండి. ఖచ్చితంగా 3rd క్వశ్చన్ నుంచి 12th క్వశ్చన్ వరకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అన్ని బిట్స్ రూపంలో బాగుంటుంది ఎగ్జామ్లో. కానీ పర్ఫెక్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా హోంవర్క్ రాసి ఫొటోస్ పెట్టండి. అలాగే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ డెఫినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం టుమారో క్లాస్లో వి విల్ డిస్కస్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకేనా, టేక్ కేర్, బాయ్.